अगर किते कोई लोगों तक थोड़ा कोई मसला जाता साडा लेके जाते तो सिर्फ थोड़े जिहड़े चैनल है ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि साडे तो किसानां दे ये सारे ही दुश्मन हैं। बच बुरे हालातां तो पत्ता पत्ता सिंगां दा वैरी। एक किसी ने पंजाबी गाना गाया सी पहला कि पत्ता पत्ता हो गया सिंघां दा वैरी। अज सरकार प्रशासन इत्थों तक कि जुडिशरी ते पत्रकार वीर जिहड़े चौथा स्तंभ जिन्हों मन्निया जाता है वो भी साडे नाल नहीं खड़े आ। मोदी नूं हुण दस दिंदे असीं कि 2024 दे विच अगर असीं तुहाडीआं जमानतां जब्त ना कराईआं और 224 दे 24 बंदे असीं 2024 524 दे 24 बंदे किसानां दे मतलब आके इत्थे असीं संसद दे विच अपनी सरकार बनावांगे। ये साडा दावा है, चैलेंज है तुहानूं। मतलब असीं दोहे जगह अपनी सरकारां बना के बैठांगे। मतलब दोहे जगह जिहड़े मतलब साडे किसान हैं वो साडे सीएम होणगे, किसान ही साडा उत्थे प्रधान मंत्री होएगा, किसान साडे मंत्री। साडी किसानां दी अपनी सरकार दिल्ली विच भी होएगी ते चंडीगढ़ दे विच भी होएगी। तुसीं कहा कि किसान हुण जागरूक हो गए आ, किवें कहंदे हो? क्योंकि इलैक्शन दे नेड़े जाके जदों 500 रुपए दी दारू दी बोतलों के पिछे वोटां विक जांदियां, की लगदा कि इस बारी किसान उसे रास्ते ते चलणगे या कुछ समझ आई है किसानों नूं? 2-4% बंदे होंदे हैं ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਊ भी हैं, ਜਿਹੜੇ नशा लैके वोट भी पाते हैं, ਜਿਹੜੇ काहे तो वोट पाते हैं, पार्टियां के मगर भी तुरते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार वालों बनाए नवे खेती कानूनों नूं लैके लगातार किसान रेल पटड़ियां ते डेरे जमा के बैठे ने। रूपनगर दे विच अज 5वां दिन है किसानां दा लगातार धरना जारी है नंगल चौक दे विच। ते अज धरने दे विच होर कई नवीआं शख्सियतां भी पहुंचियां ने। गल करदे इन्हां दे नाल जो धरने लगाए जा रहे हैं सियासी पार्टियां वालों जो किसानां दे नाल खड़न दी गल कीती जा रही है उसनूं लैके इन्हां दे की विचार ने। आओ गल करदे हैं कैप्टन मुल्तान सिंह जी दे नाल जो कि सरपंच भी ने। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा पंजाबी लोक चैनल दे विच। मैं सब तो पहला तो तुहाडा पंजाबी लोक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि घट्टो घट्ट तुसीं साडी किसानां दी जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने लोगों तक लेके जाण दा उपराला किया है। अज देश दे विच जितना भी नैशनल चैनल्स हैं सारे चुप बैठे हुए हैं। इधर उधर दीयां गल्लां तो इलावा उन्होंने पास कुछ भी नहीं है। स्टेट चैनलों की भी यही आवाज़ है। अगर किते कोई लोगों तक थोड़ा कोई मसला जाता साडा लेके जाते तो सिर्फ थोड़े जिहड़े चैनल है ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि साडे तो किसानां दे ये सारे ही दुश्मन हैं। जिमें एक किसी ने पंजाबी गाना गाया सी पहला कि पत्ता पत्ता हो गया सिंघां दा वैरी। अज सरकार प्रशासन इत्थों तक कि जुडिशरी ते पत्रकार वीर जिहड़े चौथा स्तंभ जिन्हों मन्निया जाता है वो भी साडे नाल नहीं खड़े आ। पर वीरो असीं हिम्मत हारन वाले नहीं है। असी इस देश के 80 करोड़ आबादी के मालिक है। असी संविधानिक लड़ाई साड़ी पहला शुरू हो चुकी है, जिहड़े असी अज सड़कों पर बैठे हैं। दूजी साड़ी संविधानिक लड़ाई फिर चलेगी, असी अपने आप को कुर्बान भी करांगे। तो तीजी जिहड़ी साड़ी संविधानिक लड़ाई होएगी वो वीरो असी 2022 दे विच चंडीगढ़ दे विच अपनी पंजाब की सरकार किसानां दी बनावांगे। तो 2024 दे विच असी जिहड़ी सरकार है मोदी नूं हुण दस दिंदे असी कि 2024 दे विच अगर असीं तुहाडीआं जमानतां जब्त ना कराईआं और 224 दे 24 बंदे असीं 2024 524 दे 24 बंदे किसानां दे मतलब आके इत्थे असीं संसद दे विच अपनी सरकार बनावांगे। ये साडा दावा है, चैलेंज है तुहानूं। मतलब कैप्टन साहब जिहड़ी हैगी आ एजेंडा की आ बीजेपी सरकार दा कानूनां नूं लैके, क्योंकि किसान कहंदे सानूं नहीं चाहिदा जो पहला MSP तय की गई आ वो सही है, उसके अनुसार ही जिहड़ा कानून रहण दिओ। तो एजेंडा की है, क्यों जिहड़ी हैगी आ सरकार इस ते अड़ी हुई आ नवे जिहड़े खेती कानून दे विच लागू किए गए? सब तो बड़ी जिहड़ी त्रासदी ये है, ये जिहड़ियां सरकारां हन ये हुण तो नहीं, मैं पहला भी कहा 1991 तो ये शुरू हो गया। प्राइवेटेशन जिहड़ी एक सिस्टम है जिहड़ा वो मतलब 1991 शुरू होया। सरकारां ये चाहदियां असी जित के आके सिर्फ एयर कंडीशन कमरियां विच बैठ के 5 साल गुजार दईए, सानू जनता दे वास्ते विच जाके जनता दे कुछ ना करना पे। इस करके ये अपनी सारियां जिम्मेवारियां जिन्नियां भी जिम्मेवारियां हैं वो प्राइवेट लोगों के हत्थां विच दे के आप आराम नाल बैठना चाहुंदे आ, पर असीं इन्हां नूं बैठण नहीं देवांगे।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੱਕ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਕਿਆ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਰਲੋ ਮਾਜਰਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, MSP ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ 100%। MSP ਜੇ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA MP ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ TV ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 43-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ 2-4% ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਊ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਹੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ MP ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਫੋਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 17 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਕਾਊ ਤਬਕਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਕਾਊ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। 1-2% ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 1-2% ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? ਮੁੰਡੇ ਪੋਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੇਟੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, 2 ਪੋਤੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ? ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, M.Tech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਦਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਬਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਂ ਜੀ। ਗੁੱਗੂ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਦੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 31 ਦੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ 31 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀਆਂ 31 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੁਮਲਾ। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ, 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 275 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 31 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ
80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।